من خلال إعطائه انطلاقة تشييد جامعة محمد السادس متعددة تخصصات التقنية سنة 2012، سعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إحداث مركب جامعي مبتكر بتواجدها ببن قرير في قلب المدينة الخضراء محمد السادس. تندرج الجامعة في إطار فضاء حضري يمنح الأولوية لجودة الحياة والديناميكية الاقتصادية. ترتكز الجامعة على البنيات التحتية للمدينة الخضراء وتستمد إشعاعها من نظام بيئي لأقطاب التميز. تقدم الجامعة المشيدة من أجل البحث التطبيقي والابتكار برنامجاً يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والقارة بأكملها. توفر الجامعة بيئة تشجع التجارب والتكوين العلمي وتطمح إلى استقطاب الطلبة المتميزين. الهدف: جامعة من المستوى العالمي في خدمة إفريقيا. من خلال المساهمة في تكوين قادة المستقبل في القارة، تعمل الجامعة على تعبئة كبار الباحثين من بينهم أبناء الجالية المغربية بالخارج. Je suis très heureux d'être venu dans mon pays natal après des années d'expérience et je suis fier de participer à ce projet structurant pour notre pays qu'est l'université qui porte le nom de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Je veux mettre à la disposition de cette institution mes expériences passées dans le domaine des biotechnologies. After 27 years abroad, I decided to join University Mohammed VI Polytechnic as a professor. I'm especially honored by the opportunity to serve my country and to contribute to establishing innovative and application-oriented research and a startup culture. So our first planned startup will be in the field of nanoengineering. The goal is to serve OCP and other industrial needs in corrosion protection and surface treatment. التحديات كثيرة: الأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية، التصنيع المستدام. تتبنى الجامعة نهجاً لتحفيز التجارب، تعدد الاختصاصات وروح المقاولة بهدف وحيد: ملائمة نتائج البحث والتطوير لاحتياجات كل منطقة. استناداً إلى نهج لتطوير الشراكات، تعمل الجامعة على إعداد برامج البحث بشراكة مع جامعات ومعاهد مختصة بالمغرب والعالم. برامج من شأنها تحويل المغرب إلى بلد رائد في الابتكار والمساهمة في نشر المعرفة بإفريقيا. مختبرات التجارب الحية التي تعتبر مواقع للاختبار العلمي بالجامعة هي الحجر الأساس لهذه البرامج،
وتمكن الباحثين من اختبار الحلول الحقيقية في مجالات رئيسية. تقدم المدينة الخضراء نموذجاً حضرياً رائداً على الصعيد الإيكولوجي مع تدبير أمثل للنفايات. يواكب مركز الطاقة الخضراء جهود المغرب في تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة. توفر منصة الاستغلال المنجمي المتقدمة إمكانية اختبار تقنيات جديدة في الاستخراج المنجمي. يعتبر المحور الكيميائي لآسفي مكاناً لإجراء التجارب لابتكار صيغ جديدة من الأسمدة. من خلال هذه المختبرات تظهر أسس التكوين والأبحاث التي تعبر عن اكتساب المعرفة من خلال الممارسة. يعمل هذا السياق على تشجيع روح المبادرة من خلال مشاريع المقاولات الناشئة. Les activités de e-tech tournent autour de la création, bien le développement des projets technologiques dans des domaines variés comme l'aéronautique, les technologies de l'information, la robotique et essentiellement les énergies renouvelables. انطلاقاً من جذورها الراسخة بالمغرب، تهدف الجامعة إلى خلق نظام بيئي للمعرفة عبر شبكات ديناميكية للبحث. L'Université Mohamed VI Polytechnique, en étant université citoyenne, a entrepris plusieurs initiatives vis-à-vis des universités et des instituts de recherche marocains. Je cite à titre d'exemple l'université Qader Iyad qui a entrepris une collaboration scientifique avec l'Université Mohamed VI Polytechnique sur une thématique d'actualité qui est les batteries au lithium. توفر الجامعة الإمكانيات لتكوين الأساتذة الباحثين من خلال مشاريع البحث والتطوير، الشراكات الأكاديمية والاتفاقيات مع معاهد ذات شهرة عالمية. يخلق هذا الانفتاح تأثيرات كبيرة ويدعم قدرات البحث والتكوين في إفريقيا. تعمل الجامعة على بناء روابط قوية مع العالم الأكاديمي في القارة. I'm currently pursuing my executive MBA at Africa Business School of Mohammed VI Polytechnic University, which focuses on some of the pressing challenges facing the African continent. This program, which is truly transformative, is designed to prepare the next generation of African leaders who are culturally aware and socially driven. تنفتح الجامعة أيضاً على العالم من خلال التكنولوجيا الرقمية، حيث تعمل على تطوير وسائل تعليمية مبتكرة من خلال التعليم الرقمي والدروس المتوفرة على الإنترنت، وتتيح نفس التجربة للطلاب أينما تواجدوا، الرباط، الدار البيضاء أو العيون. بصفتها مؤسسة مواطنة ومسؤولة، تسهر الجامعة على مشاركة المعرفة مع المجتمعات من خلال اعتماد سياسة شاملة لاستقطاب الطلبة على أساس الاستحقاق والتميز. Comme un grand nombre de mes camarades, nous bénéficions de bourses, c'est-à-dire que notre université est basée sur un modèle social très juste qui bénéficie à une grande majorité des étudiants et qui nous permet de vivre dans un campus très agréable. C'est une formation dans l'ensemble très diversifiée qui permettrait donc à chaque ingénieur-manager, futur ingénieur-manager de se retrouver, mais aussi de s'épanouir dans un environnement qui offre de belles conditions de vie universitaire, que ce soit au niveau du logement, restauration ou encore le centre sportif de haut niveau. يتوفر الحرم الجامعي الذي يعتبر أول مشروع مغربي شيد حسب مواصفات الشهادة الدولية ليد على بنيات تحتية، تجهيزات وفضاءات للعيش توفر الرفاهية لجميع أعضائه. جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مدينة للمعرفة والبحث والابتكار، فخورة بترجمة رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية مستدامة للمغرب والقارة الإفريقية. Ben Guerir, chef-lieu de la province d'Al Hamna, sur l'axe Casablanca-Marrakech. Une ville idéalement connectée aux grands axes de communication du pays. Ici, un projet d'envergure nationale est en train de naître. La ville verte Mohamed VI. Un pôle urbain fondé sur le savoir, l'innovation et le respect de l'environnement. Lancé en 2009 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, ce projet a nécessité toute l'expertise et l'engagement du groupe OCP, ainsi que la forte implication des partenaires locaux. Mitoyenne, Ville Verte Mohamed VI et Ben Guerir formeront à terme un seul tissu urbain aux services mutualisés.
La ville verte Mohamed VI est conçue autour d'un écosystème du savoir, dont le premier levier de développement est l'Université Mohamed VI Polytechnique. À terme, l'ensemble du pôle universitaire accueillera 12 000 étudiants formés par 1 millier de professeurs et chercheurs, marocains et étrangers, sélectionnés parmi les meilleures universités au monde. EMIN, l'école de management industriel, est la première entité de cette université. Opérationnelle depuis 2013, elle commence à former les managers de demain. Un système de bourse de mérite scolaire assure la promotion de l'égalité des chances. Le campus offre un cadre de vie et d'études idéal. Des infrastructures de qualité favorisent l'épanouissement et le bien-être des étudiants, des professeurs et des chercheurs. Les activités sportives s'inscrivent pleinement dans la formation des futurs ingénieurs. Le pôle universitaire sera également doté d'un centre de conférences disposant d'équipements ultramodernes. Autre composante clé du projet d'écosystème du savoir, la création d'un lycée d'excellence. Il constituera une pépinière de talents qui contribuera à l'émergence d'une élite issue de la diversité sociale de toutes les régions du pays et de l'Afrique. Le Centre de compétences industrielles OCP, doté de moyens technologiques performants, assure la formation technique continue des collaborateurs OCP et prépare l'intégration des nouvelles recrues. Le lycée d'excellence, l'Université Mohamed VI Polytechnique, le centre de formation OCP sont autant de composantes d'un écosystème du savoir fonctionnant en étroite synergie avec le monde de la recherche et de l'entreprise. Le triptyque ainsi composé par de l'enseignement supérieur, un pôle de recherche et développement, un incubateur et une technopole participe à dynamiser la création d'entreprises et fait de Ben Guerir un pôle d'excellence académique de classe mondiale, créateur de valeur. À l'image d'un urbanisme, d'une architecture innovante et d'ouvrages d'art comme la Grande Pergola. Tous les ferments d'une nouvelle vision urbaine sont ici même en gestation. Ils composent l'ADN qui donne à la ville verte son identité. Les pergolas composent un dispositif global de gestion naturelle des ombrages et de l'aération. Elles permettent aux piétons un passage thermique progressif entre l'intérieur et l'extérieur. Intelligente, la cité sera connectée en fibre optique, comme c'est déjà actuellement le cas pour l'université. Écologique, la ville verte Mohamed VI s'inscrit dans une démarche de certification environnementale, la certification Lead for Neighborhood Development. Cela implique le respect d'un cahier des charges rigoureux, une conception urbaine innovante, le recours aux énergies propres et renouvelables et une gestion intelligente et responsable de l'énergie, des transports urbains, des déchets et de l'eau. Tous les rejets des eaux usées de la ville seront acheminés vers une station d'épuration et seront réutilisés pour l'arrosage des espaces verts. La cité est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour la conquête d'un milieu semi-aride par la réhabilitation écologique. Ce corridor végétal, long de 4 km, assurera la jonction et l'inclusion de la ville de Ben Guerir avec la ville verte Mohamed VI. La coulée verte sera ponctuée par 5 oasis, nouveaux lieux de vie et de convivialité urbaine dotés d'équipements culturels, sportifs et de loisirs. Cité du savoir, de la recherche et de l'innovation. La ville verte Mohamed VI ambitionne de faire rayonner un nouveau modèle d'urbanisme durable et citoyen. Ville verte Mohamed VI, une ville nouvelle pour une nouvelle ville.
Lancée en 2009 dans le cadre des grands projets de développement du groupe OCP, la ville verte Mohamed VI de Ben Guerir ambitionne de faire rayonner un nouveau modèle d'urbanisme durable et citoyen. La vision de notre groupe OCP à travers le projet de la ville verte Mohamed VI s'inscrit dans une approche novatrice et engagée. L'OCP essaie de prouver à travers cette ville qu'un autre urbanisme est aujourd'hui possible. Un urbanisme qui est soucieux du bien-être des populations et qui assure le développement socio-économique des territoires avoisinants, notamment la ville de Ben Guerir et le territoire d'El Hamd. Au cœur de cette éco-cité, l'université Mohamed VI Polytechnique, pôle universitaire de rang mondial, accueillera 12 000 étudiants. Ils seront formés par 1 millier de professeurs et chercheurs. Pour offrir un cadre de vie attractif à ses enseignants-chercheurs, le groupe OCP a financé la création d'un éco-quartier d'une superficie de 23 hectares. Une vingtaine de villas ont été construites, selon des principes environnementaux inédits. Le projet Villa Chercheur est un projet qui est novateur et unique, on va dire. C'est vraiment un modèle de concept bioclimatique alternatif qui a été étudié spécifiquement pour la ville verte. Aujourd'hui, ce projet est une fierté, non seulement pour le groupe OCP, comme toute ville verte d'ailleurs, mais pour tout le pays. Ces villas, uniques en leur genre, allient à la fois les concepts de construction bioclimatique, de gestion optimale et durable des ressources hydriques, d'énergie passive et renouvelable. L'idée, c'était de pouvoir démontrer les capacités locales, à puiser dans ses ressources, dans son patrimoine, pour apporter une réponse à la fois moderne et qui est un prolongement de toutes les traditions à la fois urbaines et architecturales, un prolongement dans le monde moderne. Que ce soit pour les grilles, pour le fer forgé, pour les murs, les plafonds. Sous cette maison, il y a peut-être 700 ou 800 tonnes de galets de rivière sur 1,20 m de hauteur, qui sont enfermés dans une bâche et qui sont traversés par des tuyaux. Et pour la première fois, on a réalisé une batterie d'énergie thermique. Pour le chaud, nous avons construit des capteurs solaires à air, c'est-à-dire un vitrage avec une surface noire derrière et un flux d'air qui va être mis en circulation par des ventilateurs. Et donc ce captage solaire, c'est ce qui permet d'alimenter en source chaude la batterie qui est donc le lit de galet qui est sous la maison. Donc c'est ce principe de captage, stockage et restitution qui fait que ces maisons-là sont vraiment une première mondiale. À travers le programme Villa Chercheur, le groupe OCP démontre que le développement durable est porteur d'innovation et de création de valeur. Ce projet a créé une grande dynamique sur site et surtout le territoire de Hamna à travers la formation intensive pour la main-d'œuvre, la sensibilisation des équipes qui ont travaillé sur le projet et l'inclusion de concepts très forts de développement durable.